من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعمده ونستعينه نتوكل عليه. Respected President of today's public meeting, Janab P. Ibrahim Master Sahab, the veteran Muslim League leader who I have seen as a small child and in the end of 1970s and in the beginning of 1980s. He was elected to the Kerala Legislative Assembly, popularly known as Edakkad Musa Sahab. M.K. Abu Bakr Haji Sahab, K.C. Ali, P.K. Asmat, Kadwat Muhammad Sahab, Padian Muhammad Sahab, D. Abdullah, Hamid Sahab, Kalot Abdullah Sahab, Nawaz Sahab, President of the District Muslim Students Federation, my translator, my friend, Advocate Faisal Babu Sahab, my elders, my dear brothers, the hope and aspiration of Millat-e-Islamiyya and this great nation, my young men, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and to my non-Muslim friends, my best wishes, my namaskar. ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ അവർകളെ, വേദിയിലെ അഭിവന്ദനായ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ്, എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുകയും 1970കളുടെയും 80കളുടെയും സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ എടക്കാട് മൂസ സാഹിബ് അവർകളെ, വേദിയിലെ മറ്റു നേതാക്കളെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയുമായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥരായ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ്. I bow my head before Almighty Allah to have given me this opportunity to come to this town of Panamaram and address the good people of Wayanad district. I would like to remind you that I have, as after taking charge as the National Secretary of the esteemed organization Indian Union Muslim League, although I have attended hundreds of public meetings in the length and breadth of Kerala, this is my official first public meeting in the district of Wayanad. And I am very proud that I am come here today so that I can explain to you in details the politics that has been happening in the recent elections to Karnataka Legislative Assembly and also the future of this country with regard to Bharatiya Janata Party and the fascist forces. ഞാൻ അല്ലാഹുവെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് പനമരത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാനും നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യാനും എനിക്ക് തന്ന അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണിത്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ നാം നോക്കിക്കാണുമ്പോ കർണാടകയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ആശങ്കയോടെ കടന്നുപോകുന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ വൃത്താന്തമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നു എന്ന ആശങ്കാജനകമായ സത്യവുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. Decades back, very many years back, the Bhishma Pitama of the communist movement of India, E.M.S. Namboodiripad, had once predicted wrongly that the Muslims of Malappuram, the Muslims of Eranad and Vallavanad, the Maupilas of Malabar, the Maupilas of Wayanad will give up, and the supremacy of Muslim League will come to cease and come to end in Malabar once the Muslims of Malabar are educated. But alas, E.M. Shankaran Namboodiripad is not with us today. Like all mortals, he also left this world. But we have with us the Secretary, Comrade Pinarayi Vijayan. Let him answer. After being educated, my brothers and sisters of Malappuram have gone on to become doctors, engineers, IT professionals, teachers in thousands. And the Muslim League has not ceased to exist. It has grown from strength to strength. At the very same time, Mr. Pinarayi Vijayan, look at yourself. In West Bengal, you are verge of being diminished and eliminated. And in Kerala, you will be thrown into the dustbin of history. But at the same time, Muslim League has grown from strength to strength, and it will remain in this sand of Kerala and India till the day of Qiyamah. If I say in Malayalam, Bengalil തീർന്നു അല്ലേ, കേരളത്തിൽ തീരും. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഖയാമം നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനായ ഏലമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ? ഒരു നാള് വരും, ആ നാളിൽ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം, മലബാറിലെ, മലപ്പുറത്തെ, വയനാട്ടിലെ മുസ്ലിം സമുദായം വിദ്യാസമ്പന്നമാകുന്ന കാലം വരും. ആ കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടന മലബാറിലെ മാപ്പിള മക്കളുടെ ഹൃദയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരും. ഏലമനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ന് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുമോ? കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഭിവന്ദനായ സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കട്ടെ. കാണൂ പിണറായി, മലപ്പുറത്തെ, വയനാട്ടിലെ, മലബാറിലെ മാപ്പിള മക്കൾ ഇതാ ഡോക്ടർമാരാണ്, അവർ അഭിഭാഷകരാണ്, അവർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്, അവർ IT പ്രൊഫഷണലുകളാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതാ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഈ പതാക ആകാശത്തോളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം? മിസ്റ്റർ പിണറായി, താങ്കൾ ഉത്തരം പറയണം. പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും CPM എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടന തിരോധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന വസ്തുത കേൾക്കുമ്പോ അറിഞ്ഞേക്കുക പിണറായി, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ മണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Qaid Millat Muhammad Ismail Sahab gave a clarion call in 1948 from Chennai. You, the Maupilas of Kerala, you, the Maupilas of Malabar, you, the Maupilas of Wayanad, you took up this green flag of crescent and star and made it a part, a routine of your life. And you prospered. You prospered educationally. You prospered economically. You prospered spiritually.
It is because of the visionary leadership of Indian Union Muslim League, the selfless and visionary leadership that Indian Union Muslim League provided to the people of Kerala, starting from Haider Qaum Abdur Rahman Bafaki Tangal Sahab, Sidi Sahab, Pokar Sahab, Uppi Sahab, Panakkad Pukoya Tangal Sahab, C.H. Muhammad Koya Sahab, Panakkad Muhammad Ali Shihab Tangal Sahab, and last but not the least, Mehbooba Millat Ibrahim Sulaiman Seth Sahab. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1948 മദ്രാസിൽ വെച്ച് മഹാനായ ഖായിദ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഒരു വിളിയാളം മുഴക്കി. ആ വിളിയാളത്തെ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു, മലപ്പുറത്തെ മാപ്പിളമാർ ഏറ്റെടുത്തു. നിങ്ങൾ വയനാട്ടിലെ മാപ്പിള മക്കർ മഹാനായ ഖായിദ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിന്റെ വിളിയാളത്തെ നെഞ്ചേറ്റിയപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കാണ് പറന്നുപോയത്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അർദ്ധചന്ദ്ര താരാങ്കിതമായ ഈ പച്ചപ്പതാകയെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ അഭ്യുന്നതയുണ്ടായി, വിദ്യാഭ്യാസമായ പ്രൗഢിയുണ്ടായി, സാമ്പത്തികമായ സുസ്ഥിരതയുണ്ടായി. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ ഈ സംഘാടക ശക്തി കൊണ്ട് ഖായിദ മില്ലത്തിൽ നിന്ന് ഈ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി മഹാനായ ബാഫഖി തങ്ങൾ, പിന്നെ CH, പിന്നെ പുകോയ തങ്ങൾ, പിന്നെ CD സാഹിബ്, മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പിന്നെയോ മഹാനായ മെഹബൂബ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടു സാഹിബ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിയോടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കരുത്തിന്റെ വഴിധാരയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. And at the same time, the Muslims of rest of the country, including West Bengal, UP, Bihar, Karnataka, Gujarat, they said, we will take a via media. We will take a via media. We will join the so-called national mainstream and work with the secular parties available in the nation on that day. And after 65 years, when you look back after 65 years, what do you see? The Muslims are living in pain and agony and anguish. They have been relegated behind Dalits in this country, behind scheduled caste in this country, behind scheduled tribes in the country. I am not saying this. Sachar Commission report says this, and we will have to believe that. And they have been thrown into the ghettos of the country. They need an honorable existence. They have honor and dignity of life. Dignity of life and opportunity should be provided to them. Equal opportunity, which is guaranteed in the Indian Constitution for all, irrespective of the caste, creed, sex, color or religion. And it is our responsibility, the responsibility of the Indian Union Muslim League, to go to them, wipe the tears and give them the flag of crescent and moon, crescent and star, the flag of Indian Union Muslim League. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ, അവർ ഈ പതാകയെ ഏറ്റെടുത്തില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസൽമാൻ, ബീഹാറിലെ മുസൽമാൻ, കർണാടകയിലെ മുസൽമാൻ, ഈ രാജ്യത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്തു സംഭവിച്ചു? രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അവർ അകറ്റപ്പെട്ടു. മാത്രവുമല്ല, എത്ര വലിയ പതിതോവസ്ഥയെ അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ രാജ്യത്തിലെ ദളിതുകൾ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഈ രാജ്യത്തിലെ പട്ടികജാതിക്കാർ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഈ രാജ്യത്തിലെ പട്ടികവർഗക്കാരും ആദിവാസി സമൂഹവും ജീവിക്കുന്ന അധോഗതിയേക്കാൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല, ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദർ സിംഗ് സച്ചാർ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതനായ അഭിഭാഷകന്റെ കമ്മീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, വിശ്വസിച്ചേക്കുക അവരുടെ പതിതോവസ്ഥയെ. നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ പതാക നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഈ പതാകയിലെ നക്ഷത്രമുണ്ടല്ലോ, ഈ പതാകയിലെ താരമുണ്ടല്ലോ, ഈ താരാങ്കിതമായ നക്ഷത്രാങ്കിതമായ പതാകയുമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അവരുടെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിനെ നിങ്ങൾ ഈ പതാക കൊണ്ട് തുടക്കുക. മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ അവരെ അഭിമാനമുള്ള ഉമ്മത്താക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പണിയെടുക്കുക. And as you all know, there is a man
who's responsible for the genocide against humanity in this country. A man who's more severe, who's more brutal than even Hitler himself. A man who's more brutal than Fir'aun. He is Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat. Now, BJP wants to propel him. BJP wants to propel him to the national scene. They are saying he is going to be the next Prime Minister of this country. This is not going to happen. Neither the NDA nor the BJP will ever come to govern this country again. They are living in fool's paradise. Swapnalogam. BJP is living in Swapnalogam. It's not possible. But if that happens, it will be the darkest day in the history of Indian Constitution, darkest day in the history of Indian democracy, darkest day in the history of Indian secularism. This should not happen. A man who's responsible for the genocide of thousands of innocent men, women and children, he who should have been tried in the International Criminal Court for genocide, sits as the BJP's Chief Minister for the third term. How did he do that? He used the possibilities of democracy. He misused the provisions of Indian democracy by dividing innocent Gujaratis into Muslim, Hindu and Christians. He said to the Hindus of Gujarat, the innocent Hindus of Gujarat, he told them, Muslims are a danger to this country, so vote for me. That is how a man who should have been put behind bars is today the Chief Minister of Gujarat. That is the tragedy of Indian democracy. ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നരമേധനാണ് ആ മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശത്രുവാണ്. മുഴുവൻ മാനവികതയുടെയും ബദ്ധശത്രുവായ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യന് തുല്യനായി ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അത് ഫറോവ എന്ന ധിക്കാരിയാണ്. ആ മനുഷ്യനത്തിന് തുല്യനായി മറ്റൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. അത് നിഷ്കളങ്കനായ മനുഷ്യരുടെ ചോര കുടിച്ച അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഏകാധിപതിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഏകാധിപതിയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. രാജ്യത്തിലെ ബിജെപി മോഡി എന്ന മനുഷ്യനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് അവരോധിക്കാനുള്ള ബദ്ധശ്രമത്തിലാണ്. ആരാണ് മോഡി? ഗുജറാത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമായ മനുഷ്യ മക്കളുടെ ചോര കൊണ്ട് ഹോളി ആഘോഷിച്ചവനാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിരപരാധികളെ അദ്ദേഹം കൊന്നൊടുക്കി. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ജീനോസൈഡ് നടത്തി, വംശഹത്യ. അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി. നരേന്ദ്രമോദി കേവലം ഗുജറാത്തിന്റെ കുറ്റവാളിയല്ല, അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലെ കുറ്റവാളിയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യ മക്കളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ, തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബിജെപിക്കാര, നിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളുടെ പമ്പര വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇല്ല കേട്ടോ, രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. നിർഭാഗ്യത്തിനത് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദുരന്തമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മതേതര ബഹുസ്വരതയുടെ ദുരന്തം, നമ്മുടെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ള സംസ്കൃതിയുടെ ദുരന്തം, ഈ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യനീതി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തത്വങ്ങളുടെ ദുരന്തം. പക്ഷേ ആ ദുരന്തം ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചാൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Indian Union Muslim League is happy as what has happened in the state of Karnataka. The election results have given a clear mandate to Indian National Congress, and we are being saved from a second-term rule by the fascist, decisive Bharatiya Janata Party in Karnataka. Bharatiya Janata Party's rule in Karnataka was the most corrupt government India has ever seen. And the anti-minority, anti-Muslim, anti-Christian rule, anti-people rule of Karnataka has come to an end.
And at the same time, we will be going and meeting the Chief Minister of Karnataka, the new Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. We will go and meet him and give him a charter of demands for the minorities, including the Muslims, Christians, Sikh and Jains of Karnataka. It will be led by our national leaders. And in that we will include lot of things have been done by the BJP government where the Muslims have been pushed back by 5 years. The Christians have been pushed back by 5 years. The Sikhs have been pushed back by 5 years. This has to come to an end. There were 3,730 Urdu schools in Karnataka, out of which 76% have closed down during BJP rule. Grants should be given by the state government to restart these institutions. And 5,23,000 acres of Waqf land is in sheer neglect because lot of center schemes have been remain unutilized and have gone back because it is time bound. All these things have to be rectified. We will give time. We will lead a delegation, not only of Indian Union Muslim League, the other minority organizations, which will be headed by Indian Union Muslim League, and we will demand of the new government for a fair look into the interests of the minorities of Karnataka. ബിജെപിയുടെ ഭരണം കർണാടകയിൽ അന്ത്യമായിരിക്കും. അത് ഈ രാജ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശമാണ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിൽ മുസ്ലിം സഹോദരൻ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത 5 കൊല്ലമാണ്. ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത 5 കൊല്ലമാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട 5 കൊല്ലമാണ്. കർണാടകയിൽ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിലേറിയ ഈ സന്ദർഭം നാം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്, ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്, ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കാൻ, അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മളൊരു പ്രതിനിധി സംഘം കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഇതര മൈനോറിറ്റി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവർക്ക് കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടമാണ് കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കർണാടകയിൽ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ബിജെപിയെ അകറ്റി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി മാത്രമല്ല, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ധാരാളം അധ്യായങ്ങൾ അവിടെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. 5 ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന ഭൂമിയാണ് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുകൂടി ഓർക്കുമ്പോ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ ഭരണകൂടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം കർണാടക ഭരിച്ചത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. And if in the 1960s it was not only in the 1960s but till the end of 1970s it was communal riots that was used by the fascist forces of Vishwa Hindu Parishad against the minority community. Right from Assam to Bengal, from Bengal to Bombay, Bombay to UP, UP to Gujarat, Gujarat to Bangalore, Bangalore to Mysore, Mysore to Coimbatore. Series of communal riots that shook the country, which not only took away hundreds of lives of innocent Muslims, but destroyed their properties in crores. That is a visible act of violence. The BJP changed this tactics and said, we will use via medias. We are not going to have communal riots. In the 90s, what you saw, after the Babri Masjid collapse, after that, there's been no major riot after 1902. That shows they have devised a new plan where innocent, educated youth who are from the Muslim community are branded as terrorists. It's a new move
thousands of them are languishing in jails throughout the country. In the length and breadth of country, thousands of Muslim youths are put behind bar in name of terrorism, who have been, no charge sheet has been filed against them. No conviction has taken place. Cases has not proceeded. Such innocent people should be given a fair chance of justice in this country. Because the Constitution enshrines equal rights and opportunity for all people in this country, irrespective of caste, creed, color and religion. And at the same time, I would like to remind you, we do not approve of the policies and programs of the political agenda of Abdul Nasser Madani. But we still feel he should not be put behind bar. He should get justice. He should get bail. Because in Indian democracy, he should also get an opportunity of a fair trial. That is why Indian Union Muslim League took up the matter in the Indian Parliament, and we said we have no anger or we have no prejudice against anyone. For us, every person of the community is equal, and we will speak for every person, be it Hindu, Muslim, Christian or Sikh of this country. Indian Union Muslim League will stand up for their rights, and that has been the history of Indian Union Muslim League. 1960-കളുടെ അവസാനത്തിലും 70-കളുടെ ആദ്യത്തിലും ഈ രാജ്യം കണ്ടൊരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയ വർഗീയ കലാപങ്ങളായിരുന്നു അത്. ആ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹമാണ് രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ ജീവന് ഹാനി സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ വർഗീയ കലാപങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളാണ്. ഈ രാജ്യത്തിലെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പോലുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനകളാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് കോപ്പുകുട്ടി ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവൻ അപഹരിച്ചതും അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചതും അവരുടെ അഭിമാനത്തെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയതും. അതിനുശേഷം നാം ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷിയായി. 92-ലെ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രവണതയിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഷ മാറുകയായിരുന്നു. 92 ഡിസംബറിന് ശേഷം ബാബറിയുടെ ദംസനത്തിന് ശേഷം അത്ര വലിയ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ചില അപവാദങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വർഗീയ കലാപങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് തന്ത്രം ഒരു പുതിയ ശൈലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. അത് എന്താണ് ആ ശൈലി? കലാപങ്ങളിലൂടെ കൊല്ലുകയല്ല, മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തി, തീവ്രവാദിയുടെ ഭീകരവാദിയുടെ ചാപ്പകുത്തി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജയിലുകളിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പടയൊരുക്കമാണ് രാജ്യത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണത എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ വർഗീയ കലാപം ബംഗാളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ, ആസാമിലൂടെ, ബീഹാറിലൂടെ, മൈസൂരിലൂടെ, കർണാടകയിലൂടെ, കോയമ്പത്തൂരിൽ വന്നു നിന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വർഗീയ കലാപം ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നിഷ്പ്രഭമാകുമ്പോ നിഷ്കളങ്കനായ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ ജയിലിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പ്രവണതക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിഷ്കളങ്കരായ നിരപരാധികളായി ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന് നീതി കൊടുക്കണം. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നാം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നാം ഒരാൾക്ക് കൂടി നാം വേണ്ടി വാദിക്കും. ആരാണത്? അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി എന്ന മനുഷ്യനാണ്. മഅദനിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാതൊരു നിലപാടുകളോടും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല. പക്ഷേ മഅദനിക്കും ഈ രാജ്യത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നീതി കിട്ടാൻ അർഹനാണ് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നീതി ഈ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. ഈ രാജ്യത്ത് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാതെ ജയിലിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഏതറ്റം വരെയും പോകും. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. Few months back,
my Amir, Panakkad Sayyid Haidar Ali Shihab Tangal, announced at Calicut, Harida Keralam, to save our environment from misuse. This shows Indian Union Muslim League is the only political party in the entire country, in the entire nation, which has a multi-dimensional outlook when it comes to Baitur Rahman, when it comes to save our environment, when it comes to CH centers, when it comes to drinking water schemes in Calicut. There will be no other parallel. Indian Union Muslim League is the only political organization which is far ahead and marching ahead in humanitarian work that has been done selflessly throughout Kerala by the cadre of Indian Union Muslim League. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, നമ്മുടെ അഭിമന്യ നേതാവ്, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഹരിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുതിയ ആഹ്വാനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ബഹുമുഖ പദ്ധതികളുമായി വരുന്ന ഏക രാഷ്ട്രീയ സംഘടന മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ, ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സംഘടന ലീഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബൈത്തുർ റഹ്മയുടെ രാഷ്ട്രീയം, ഭവന പദ്ധതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം, കുടിവെള്ളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, CH സെന്ററിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, സാന്ത്വനത്തിന്റെ റിലീഫിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏക സംഘടന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമുഖമായ ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അജണ്ടകളുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. I used to miss my father. When most of the other parliamentarians used to come back home, Mehboob Millat, Ibrahim Suleiman Seth Sahab never used to come back home. He used to spend his entire life addressing the people in nook and corner of the country, addressing the problems of the Indian Musliman. In Mushirabad, in Indore, in Patna, in Aligarh, in Muradabad, in Jabalpur, in Jamshedpur, he used to travel. Riots after riots, when Muslims were shook, he was there to voice their concerns in them, with them, and inside the Indian Parliament. And I've been fortunate enough to be born as a son to such great visionary leader.